السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، آمین۔ رمضان المبارک میں جہاں ہم عبادات پر بہت توجہ دے رہے ہیں، الحمدللہ وہاں پر یہ نہ بھولیے گا کہ دوسرے لوگوں کے بھی ہمارے اوپر حقوق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع مند ہو۔ جب ہم لوگوں کے لیے نفع مند ہونے کی بات سوچتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ صدقہ باکس میں صدقہ ڈال دینا یا کسی کی ویسے مالی امداد کر دینا، یہی بس بہت بڑا ہم نے نفع کسی کے لیے کر دیا۔ حالانکہ نفع دینے کی بہت ساری صورتیں ہیں، صدقہ کے لیے الگ سے احادیث ہیں، اور فائدہ دینا کسی کو، اگر ہم بیسٹ بننا چاہتے ہیں تو ہماری ذات ایسی ہو کہ جدھر ہم جائیں ہم لوگوں کے لیے فائدہ مند بنیں، لوگوں کے لیے تکلیف والے نہ بنیں۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ تو ہماری زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہمارے ہاتھ سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے، بلکہ کیا ہونا چاہیے؟ نفع ہونا چاہیے۔ بیسٹ کا تو یہ درجہ ہے کہ نفع مند بنے، اور نفع کی بہت ساری صورتیں ہیں۔ آپ مثلاً کسی کو اس کے پیروں پہ کھڑا کرنے میں مدد کر دیتے ہیں، وہ بھی نفع ہے۔ آپ کسی مریض کی عادت کر دیتے ہیں، وہ بھی نفع ہے۔ آپ کسی کو اچھا مشورہ دے دیتے ہیں، وہ بھی نفع ہے۔ یعنی نفع دینے کی تو بہت ساری صورتیں۔ اگر ہم یہ ٹھان لیں کہ ہم نے جہاں ہونا ہے ہماری ذات سے کسی نہ کسی کو ہم فائدہ پہنچا دیں، کسی کو کوئی چیز گری ہوئی ہے وہ ہم اٹھا کے اس کو پکڑا دیتے ہیں، وہ بھی نفع ہے۔ کسی کی گروسری یا اس کی گاڑی تک پہنچا دیتے ہیں، وہ بھی نفع ہے۔ کسی کو اس کا ہاتھ تھام کے اس کی جگہ، اس کی منزل تک پہنچا دیں، وہ بھی نفع ہے۔ کسی کو کوئی اچھی چیز بتا دینا، مثلا آپ نے کوئی کھانا پکانے کا ہی ہنر بتا دیا، کسی کو کوئی کاروبار کرنے کا ہنر کسی نے بتا دیا، اس چیزوں میں جس میں ہم بہت بخل کرتے ہیں، ہم مالی امداد دے دیں گے لیکن کبھی کسی کو اس طرح کا فائدہ پہنچانے کا نہیں سوچتے جس کے اندر کہ ہم سوچتے ہیں کہ میری چیز کسی اور کے پاس نہ چلی جائے، حالانکہ اس سے ہمیں کوئی بھی کمی نہیں آئے گی۔ مثلا ہے کہ کسی کو ایسی کوئی چیز بتا دینا، کوئی ایسا نسخہ بتا دینا، کوئی ایسی ریسیپی بتا دینا، یا کسی کو کام کاروبار کے کوئی راز بتا دینا، وہ دوسروں تک پہنچانا ہم سوچتے ہیں کہ اس کے اندر میں کیوں دوں، تو یہ بھی نفع پہنچانا ہے۔ بعض دفعہ کسی کو آپ سے کوئی مالی امداد نہیں چاہیے ہوتی، لیکن کسی کو کوئی اچھی بات چاہیے ہوتی ہے آپ سے کہ آپ اس کو کوئی صحیح ڈائریکشن دے دیں، کوئی صحیح ڈائریکشن بتا دیں، یا اگر ہم بہت ہی کرتے ہیں تو تھوڑی سی ایک بات بتا دی، پوری بتائی بھی نہیں کہ اس کو زیادہ ہی نہ فائدہ ہو جائے۔ خاص طور پہ ہم یہ اپنے ساتھ والوں کے ساتھ کرتے ہیں، غریب کے اوپر ترس کھا کے اس کو کچھ دے دینا، وہ تو سارے ہی کرتے ہوں گے، لیکن اپنے ساتھ والے کو کوئی ایسی بات بتا دینا جس سے اس کا فائدہ ہو سکتا ہو، اس میں ہم بہت بخل کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ یہ ہم سے زیادہ نہ کہیں بڑھ جائے۔ تو اسی کو چھوڑنا ہے ہم نے، اور نفع بننا ہے۔ ہم جہاں کہیں فائدہ پہنچا سکیں، ہماری استطاعت ہے، ہماری اتنی طاقت ہے اور ہم کر سکتے ہیں تو اس کو کر ڈالیں، کیونکہ یہی وہ گواہیاں ہیں قیامت کے دن، یہی لوگ جن کو آپ سے فائدہ پہنچا ہوگا وہ آپ کے لیے کتنی اچھی گواہیاں ہوں گی، اور دنیا سے چلے گا تو آپ کے پیچھے دعائیں دینے والے وہ لوگ ہوں گے جن کو آپ نے کسی نہ کسی طرح کبھی فائدہ پہنچایا، اور وہ آپ کے جاننے والوں میں سے ہی ہوں گے۔ مگر انہی کو ہم پیچھے رکھتے ہیں کہ ہمارے جاننے والوں میں کوئی اوپر نہ جائے۔ اگر مجھے کوئی کاروبار آتا ہے، مجھے کوئی کام آتا ہے، تو وہ کاروبار کوئی اور بھی شروع کرنا چاہتا ہے، ہم اس کو ڈسکریج کرتے ہیں، نہیں 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 یہ مت کرنا، کیونکہ اس کے اندر تو کوئی فائدہ ہی نہیں، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ وہ بھی وہی چیز کرے۔ یہ صرف چھوٹی سی مثالیں ہیں، آپ اس کو قیاس کر لیں ہر چیز کے اوپر جو بھی آپ کے پاس ہے۔
कोई ना कोई हुनर, कोई ना कोई इल्म, कोई ना कोई बात तो होगी। मुझे तो ऐसे लगता है कि सिवाय दीन के इल्म के हर इल्म में लोग बुखल करते हैं। दीन का इल्म पहुंचाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि इसके इतने बड़े दर्जे हैं, वो सिर्फ है कि वो आगे पहुंचाने के अंदर लोग कोई बुखल नहीं करते, जहां तक मुझे उम्मीद है। लेकिन बाकी तमाम उलूम में कहते हैं कि हम किसी को क्यों बता दें। अगर मुझे कोई भी इल्म अच्छा आता है, मुझे मैथ अच्छा आता है, मुझे साइंस अच्छी आती, मैं किसी को क्यों सिखा दूं? अगर तुम्हें कोई मुश्किल हो रही है मुझसे पूछ लेना, मैं ये क्यों कहूँ? तो पैसों के लिए हाँ हम कर देंगे, लेकिन वैसे हम किसी के लिए नफामंद नहीं बनना चाहते। तो इसका ध्यान रखिए कि कहाँ आप किसी को फायदा पहुंचा सकते हैं और कहाँ आप अपनी कम्युनिटी को फायदा पहुंचा सकते हैं। आप मस्जिद जाते हैं, वहां कोई गिरी पड़ी चीज है वो उठा के ऊपर रख दें, कोई गंद कहीं पड़ा हुआ है, कहीं जूतियां पड़ी हुई हैं, आपने वो उठा के रख दी। आप देखेंगे कि ये छोटे छोटे काम जो हमें लगते हैं ये छोटे नहीं हैं, ये बहुत बड़े होते हैं। जबकि आप इनको आ, देखें, इनके अजर तो कितने बड़े ये काम है। देखें आप, मखलूक की खिदमत करना, या मसलन मैंने जैसे आपको कहा किसी बीमार की ये आदत कर देना, जो सुबह को करेगा किसी मुसलमान भाई की बीमार पुरसी, 70,000 फरिश्ते सुबह से शाम तक उसके लिए भलाई की और रहमत की दुआ करते हैं। अगर अगर शाम को करेगा तो शाम से सुबह तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं, और जन्नत में उसको जन्नत के चुने हुए फल अता किए जाएंगे। आप देख लें कि कितनी बड़ी बात है। जब आप वहां पे जाएं, उसका हौसला बढ़ाएं, उससे कोई मायूसी की बात ना करें, उसके साथ अच्छी बातें करें, उसको उम्मीद दिलाएं, और उसके कोई काम है तो वो कर डालें। तो इसी तरह आप देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों मैं तुम्हें ऐसा अमल ना बताऊं जो नमाज, रोजा, सदका और खैरात से भी ज्यादा अफजल है। लोगों ने कहा क्यों नहीं? आपने फरमाया वो ये है कि लोगों के दरमियान सुलह करा दो। याद रखो, लोगों के दरमियान फसाद कराना दीन का सफाया कर देता है। जो मैंने अभी आपको बात बताई ना, कि मुसलमान के हाथ से दूसरे लोग उसके हाथ से भी और उसकी जुबान से भी महफूज रहने चाहिए। यानी हम ये जो, जिसको हम कहेंगे ना का कान भरना, ये नहीं हमने काम करना। अब इसके अंदर किसी को पता भी नहीं चलता, लेकिन कान भर दिए। मसलन है कि माँ ने बेटे के कान भर दिए उसकी बीवी के खिलाफ, या बीवी ने खामिंद के कान भर दिए उसकी माँ के खिलाफ, या बहन ने बहन के कान भर दिए उसके शौहर के खिलाफ, या माँ ने बेटी के कान भरे उसके खामिंद के खिलाफ। यानी कान भरने में दोस्तों के ही एक दूसरे के खिलाफ कान भर देने, वो तो तुम्हारे लिए ऐसे कहती है, वो ऐसे करती। ये तो हम अपनी जुबान से तो नहीं महफूज कर रहे, ये हम नफामंद तो नहीं बन रहे, हम तो उल्टा नुकसानदेह बन रहे हैं। और इस हदीस के मुताबिक तो लोगों में सुलह कराना कितना बड़ा नेकी का काम है, और फसाद कराना दीन का सफाया कर देता है, शेव कर देता है दीन को। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी कई बातों से अ, कहीं ऐसा नुकसान पहुंच रहा हो। इतनी बड़ी बातें, ये तो लोगों के साथ मामलात की बातें हैं ना, इनमें हमने फायदा मंद बनना है। फायदा मंद नहीं बन सकते तो कम से कम नुकसान देने वाले तो ना बने, कि हमारी बातों से किसी के घर के अंदर फसाद खड़ा हो जाए, कोई किसी से बात करना बंद कर दे, या किसी का दिल दूसरे से मैला हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उस शख्स को जन्नत के किनारे पर एक घर की जमानत देता हूं जो हक पे होने के बावजूद झगड़ा छोड़ दे। जन्नत के किनारे पे एक घर की जमानत है, हक पे हैं आप लेकिन आप झगड़ा छोड़ देते। इस तरह जो किसी दूसरे के ऐब की पर्दादारी करता है, अल्लाह ताला आखिरत में उसकी पर्दादारी करता है। ये सारी क्या चीजें हैं? ये सारी तो वो चीजें जो इंसानों के साथ मामलात है ना, जो बंदों के साथ भलाई करने की चीजें हैं ना। इनमें ना तो नमाज है कोई, इनमें ना कोई रोजा है, ना कोई इनमें जिक्र अज़कार है। ये सब चीजें हैं जो दूसरे के साथ भला करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए वो जमात जो सिर्फ जुबान से ईमान लाई है, ईमान अभी तुम्हारे दिलों में नहीं उतरा, अपने मुसलमान भाइयों की एक दूसरे से गीबत ना किया करो, ना एक दूसरे के ऐब तलाश किया करो।
جو کسی کے عیب تلاش کرنے کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے عیب کھول دیتا ہے اور اس کو اس کے گھر میں رسوا کر دیتا ہے۔ اب کسی کے عیبوں کے پیچھے نہ جائیں کہ اس نے گھر میں کیا پکایا ہے، کیا کرتے ہیں یہ گھر میں، کیسے رہتے ہیں، یہ کدھر جاتے ہیں۔ ان کی کوئی بات میں لوگوں کو بتاؤں ایسی کہ جو جو میں نے ان کے گھر میں دیکھی ہو، تو یہ نہ ہو کہ نیکیاں ہماری جو ہم کر رہے ہیں آج کل کوشش، وہ ساری پانی میں بہہ جائیں۔ اسی طرح دوگلا انسان، یہ بھی دیکھیں، یہ ساری چیزیں انسانوں کے ساتھ دوگلا، جو دو منہ والا ہوتا ہے، ادھر آیا تو اس کی تعریفیں، ادھر گیا تو اس کی تعریفیں، اور پیٹھ پیچھے چاہے ان کی برائیاں کر رہا ہو لیکن منہ پہ آتا ہے تو اس کے پاس بیٹھا تم بہت اچھے اور فلاں سارے برے، اور ان کے پاس جاتا ہے تو وہ تم سب سے اچھے ہو، وہ تو دیکھو ایسے ہیں، یعنی جدھر چل گیا اس کا بن گیا۔ تو یہ ساری بہت خطرناک باتیں ہیں۔ دوغلے انسان کے لیے کہا گیا کہ وہ بدترین انسان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، جو ایک کے منہ پہ کچھ کہتا ہے دوسرے کے کچھ کہتا ہے۔ چغل خور کو فرمایا کہ چغل خور تو جنت میں ہی نہیں داخل ہو سکے۔ چغلی کرنا کیا ہے؟ یعنی آپ کے کسی کے پاس گئے اور آپ نے اس کو کہا کہ دیکھو جی ایسے وہ فلاں تو تمہارا ایسے کہہ رہا تھا، ایسے کہہ رہا تھا، اب اس کا دل اس سے خراب ہو گیا، اس نے بول چال، جس کو میں نے کہتی ہوں کان بھرنا، چغل خوری کا دوسرا مطلب کان بھرنا، کان بھر دیا اس کے، اب وہ اس سے بدزن ہو گیا یا اسے بول چال بند کر دی، اور ہمیں چین آ گیا، سکون آ گیا کہ چلو ٹھیک ہے۔ تو یہ تو فساد کرانا تو دین کو رہنے ہی نہیں دیتا، صفایا کر دیتا ہے دین کا۔ تو اس کے بعد پھر کوئی نیکی بھی کریں گے تو کیسے وہ قبول ہوگی؟ اور آپ سب کو وہ حدیث پتہ ہے کہ وہ جو آدمی انٹر ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ جنتی ہے، تو ان کا کیا، ان کی خوبی تھی کہ وہ کسی کے لیے کینہ نہیں رکھتے تھے، کسی کے لیے بغض نہیں رکھتے تھے۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ ہمیں اپنے دلوں سے نکالنی ہے، جو ساری انسانوں کے ساتھ ہیں، وہ کسی مطلب ہے نماز روزے سے ان کا تعلق نہیں ہے۔ جیسے سفیان بن دینار بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابی بشیر سے کہا کہ مجھے اسلاف کے اعمال کے بارے میں کچھ بتائیں، کہ جو ہمارے نیک لوگ گزرے ہیں ان کے اعمال کیسے ہوتے تھے۔ تو انہوں نے فرمایا وہ عمل کم کرتے تھے لیکن اجر زیادہ پاتے تھے۔ اب دیکھیں ہمارا بھی یہ دل چاہتا ہے کہ ہم عمل اتنا چاہے نہ کرنا پڑے لیکن ہمیں اجر بہت زیادہ مل جائے۔ تو انہوں نے آگے سے جانتے کیا کہا؟ تے وہ انہوں نے پوچھا کہ وہ کیسے ایسے کرتے تھے کہ عمل کم اور اجر زیادہ ہو جائے؟ وہ کہتے ہیں ایسے کہ ان کے سینے حسد سے، بغض سے پاک ہوتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ یہ کہا کرتے تھے اللہم اغفر لی ولی من ظلمنی، اے اللہ مجھے بھی معاف کر دے اور جس پہ میں نے ظلم کیا اس کو بھی معاف کر دے۔ یعنی اگر میرے سے کہیں کسی کی غیبت ہو گئی ہو، اگر میرے سے کہیں کسی کی برائی ہو گئی ہو، کہیں کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی ہو، تو جس پہ میں نے ظلم کیا اللہ اس کو بھی معاف کر دے۔ یعنی ان کی لیے دعا کرتے ہیں، کیونکہ بعض دفعہ تو انسان کو یہ بھی نہیں یاد ہوتا کہ میں نے کس کے ساتھ کیا ہے، تو یہ کتنی چھوٹی سی دعا ہے نا، اللہم اغفر لی ولی من ظلمنی۔ تو یہ دعا پھر آپ اگر آپ کو نہیں آتی تو ویسے ہی کہہ دیں اللہ تعالیٰ میرے سے کسی کے اوپر بھی زیادتی ہوگی تو اس کو بھی معاف کر دے۔ تو اپنی معافی کی فکر رکھیں، نہ کہ ہم اس چیز کی فکر رکھیں فلاں نے میرے ساتھ ایسا کیا، فلاں نے میرے ساتھ ایسا کیا، انہوں نے جو کیا وہ ان کے ساتھ ہے، ان کو اس کا حساب دینا پڑے گا اس دن، لیکن جو میں نے کیا میرا کون حساب دے گا؟ تو وہ تو مجھے بھگتنا پڑے گا نا۔ تو اس لیے ایسے اعمال ہمیں سب کو یہ دیکھنے چاہیے کہ ہماری نامہ اعمال میں نہ ہو، ہماری کتاب میں نہ لکھے ہوں، جن میں ہماری نیکیاں ساری غرق ہو جائیں اور اس دن اللہ نہ کرے کہ ہم خالی ہاتھ ہوں۔ کیونکہ جو انسانوں کا معاملہ ہے وہ بڑا ہی سخت معاملہ ہے، یہ سارے ہماری نیکیاں لے جائیں گے، یہ تہجد، یہ تراویح، یہ ذکر اذکار، یہ قرآن پاک پڑھ پڑھ کے جو رکھ رہے ہیں، یہ جو روزے رکھ رہے ہیں، یہ جو نمازوں کے لیے بھاگ رہے ہیں، یہ سب دوسرے لوگ لے جائیں گے۔ اور پھر جب لے گئے تو پھر ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس تو آلریڈی اتنا زیادہ سامان نہیں ہے آخرت کے لیے، اور اگر سب کو دینا پڑ گیا تو ہم کدھر جائیں گے؟ اس لیے
छोड़ दें लोगों के पीछे। हम अपनी इतनी कीमती नेकियां क्यों गवा दें? हमारी नेकियां क्या इतनी सस्ती हैं कि हम बांटते फिरें? इनकी तो हमें अशद जरूरत है, लिहाजा इनकी हिफाजत करें। नेकी करना एक काम और उसकी हिफाजत करना उससे बड़ा काम है। तो इसलिए बार बार रिमाइंडर है हम सब के लिए, क्योंकि ये हम बातें भूल जाते हैं। ये देखिए, सारी मैंने आपको जो चीजें बताई हैं ये सब इंसानों के साथ ताल्लुक रखती हैं, सब इंसानों के साथ मामलात की हैं। जैसे जिन्होंने अल्लाह ताला की खातिर एक दूसरे से मोहब्बत की, क़यामत के दिन वो नूर के मिंबरों पे होंगे, और अंबिया और शुहदा भी रश कर रहे होंगे कि क्या वाह क्या शान है इनकी। तो ये भी तो मोहब्बत करना एक दूसरे के साथ है। इसके अंदर कहीं पे भी नहीं नमाज रोजे का जिक्र, ज़कात हज का जिक्र, सदका व खैरात का जिक्र। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम वो शख्स मोमिन नहीं है, अल्लाह की कसम वो शख्स मोमिन नहीं है, अल्लाह की कसम वो शख्स मोमिन नहीं है। 3 दफा ये फरमाया तो साहबी ने पूछा, या रसूलल्लाह वो कौन आदमी है, कितनी डरने की बात है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स कि उसका पड़ोसी उसकी शरारतों से महफूज ना हो, यानी जिसके हमसाया जो है वो उसके शरारतों से महफूज नहीं, यानी वो हमसाये को तंग करता है, हमसाये को की मसलन टो में रहता है, हमसाये के पे नजर रखता है, हमसाये के ऐब जानने की कोशिश करता है, हमसाये को तंग करता रहता है, किसी तरह से भी हो सकता है। लंबा लंबा जाके किसी के घर बैठे रहना, अब वो आपके हमसाये हैं, अब आप उठे जब मर्जी आपका दिल किया आप उठ के जाके तो उनके घर 2-2 घंटे बैठे हुए, दूसरे ने अपना काम करना है, उसने कुछ और करना है, फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं मेरी खातिर तवाज़ो भी और चाय पानी भी पूछा जाए। तो ये नहीं होना चाहिए। अपने हमसायों के बारे में बहुत केयरफुल रहें कि हमने उनको किसी तरह अजियत नहीं देनी। अपनी गाड़ी ऐसी खड़ी कर देना कि हमसायों के को तकलीफ पहुंचे, या अपने घर के अंदर इतनी ऊंची आवाज के अंदर आपने कुछ भी लगाया हुआ है, चाहे आपने तिलावत ही लगाई हुई इतनी ऊंची आवाज में कि वो दूसरों के घर तक पहुंच रही है, वहां पे कोई आराम कर रहा हो सकता है, कोई बीमार हो सकता है, कोई 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 अपना काम कर रहा हो सकता है, वो इरिटेट हो रहा है, उसको उसको मुश्किल हो रही है, आपने अपने मजे के लिए लगाया हुआ। तो कई चीजें हैं जो हमसायों को अजियत देने की हैं, या अपनी दीवारें इतनी या अपनी मंजिल इतनी ऊंची कर देना कि उनके घर की धूप ही बंद हो जाए। तो किसी तरह से भी हमसाये को हमने अजियत नहीं देनी, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खा के फरमाया वो मोमिन है ही नहीं जिसका पड़ोसी उसकी शर से महफूज ना हो। तो ये थोड़ी सी बातें हैं जो हमारे लिए बहुत बड़ा रिमाइंडर है कि हम इस महीने में अपने आप को इन चीज़ों से दूर रखें जो कहीं हमारे नेकियों को बर्बाद कर सकती हैं। आज हम अल्लाह ताला का एक ऐसा नाम देख रहे हैं जो आज के दौर में बहुत रेलेवेंट है, क्योंकि आज वो दौर हम देख रहे हैं जिसमें डिसेप्शन है, रियलिटी कुछ है और नज़र कुछ और आता है। ये आप हर जगह देखेंगे, आप सोशल मीडिया पे देख लें, हकीकत कुछ है और पीछे कुछ और है। आप जिधर भी जाएं जिंदगियों में देख लें कि कहीं पे भी आप देखें, कुछ एआई ने अपना काम कर दिया कि हकीकत कुछ है और एआई कुछ और दिखाती है। हमें पता ही नहीं चलता कि रियलिटी क्या है और एआई क्या है। बात कोई और बंदा कर रहा होता है, उसी की आवाज के अंदर एआई के जरिए किसी और ने बात कर दी, अपनी बात पहुंचा दी उसी की आवाज बना के। मुझे तो किसी ने बताया कि अब आइंदा के लिए ये भी होगा कि लेक्चर भी एआई दिया करेगी, क्योंकि उसके पास सारी किताबें और उसके ऊपर लोड कर दी जाएंगी, तो फिर एआई के जरिए लेक्चर होंगे। जितना अच्छा वो लेक्चर दे सकती है वो तो नहीं कोई इंसान दे सकता, क्योंकि उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन होगी। तो किसी ने कहा भाई अब लेक्चर्स की भी जरूरत नहीं होगी, ये भी काम एआई करेगी। इसी तरह बहुत सारी जॉब्स एआई ले गई। जैसे इसी तरह आप देखते हैं एक तस्वीर कोई दूसरे के साथ मिला भी नहीं होता, उसकी तस्वीर उसके साथ बना के ऐसे दिखा दी कि जैसे ये फलां बंदा वहां है। इसी तरह वो इंसान दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता, लेकिन उसकी शक्ल बना के किसी की जैसी अपना दिल करा वैसी बना के और फिर वो वैसी दिखाना शुरू कर दी। कोई पैदा हो रहा है लड़का, तो उसको ये कह दिया कि भाई तुमने कुत्ता बनना है, बिल्ली बनना है, लड़की बनना है या क्या बनना है। जब आजकल ऐसी चीजें होने लगी तो हकीकत क्या है
حقیقت تو کہیں سمجھ نہیں آتی، اور کہیں پیچھے چلی جاتی ہے، اور ایسی چیزیں جو فیک ہیں، جو نکلی ہیں، جو مطلب ریالٹی نہیں ہے، جینوین نہیں ہے، وہ سامنے آتی ہے۔ ایسے میں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ ایک ذات اللہ تعالیٰ کی ایسی ہے جو کہ الحق ہے، حقیقت، ریالٹی، ایبسولوٹ ٹروتھ ہے، برحق ہے، اور برقرار رہنے والا ہے۔ الحق کا معنی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے، وہ ذات جو برحق ہے اور حق کے ساتھ موجود ہے۔ اب یہ بھی آپ نے دیکھا نا کہ کتنے سارے لوگ کہتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے کہ ایک خدا ہے؟ اب یہ تو سن کے بھی انسان کو نا پریشانی ہو جاتی ہے کہ خاص طور پہ ینگسٹرز کے اندر ایسے کوسچنز آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ انسان کو تو کسی کو پوجنا تھا تو اس نے سوچ لیا کہ ایک ذات ہے، کوئی ہے، تو اپنے خیالوں کے اندر ہی سوچ کے تو کہہ دیا کہ وہ خدا ہے، اور بس ہے، اور بس یہ نہیں سوچا کہ ہاں وہ ہے بھی یا نہیں، اس کی کوئی دلیل ہے کہ نہیں، اور انہوں نے بس اس کو ماننا شروع کر دیا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے الحق، یعنی جو موجود ہے، حقیقتاً موجود ہے، یہ کوئی باتیں نہیں ہیں، یہ کوئی اے آئی نہیں ہے، یہ جیسے دنیا میں آپ کو لوگ یہ فیک چیزیں دکھا دیتے ہیں، کوئی چیز ویسی ہوتی ہے نہیں ہے، اور اشتہار اس کا دے کے اس کو ایسا بڑھا چڑھا کے بتا دیتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں وہ کیا چیز ہے، پھر آپ گھر لے کر آتے ہیں تو اس کو کوئی ویسی نہیں بھی نکلتی۔ تو یہ وہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ الحق ہے۔ یہ نام بے شک ہر نام بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن آج کے دور میں اس نام کی ہمیں بہت ضرورت ہے کہ حقیقت کیا ہے، جہاں پہ ہر طرف جھوٹ ہے۔ بازاروں میں دیکھ لیں، میڈیا میں دیکھ لیں، دوست احباب میں دیکھ لیں، رشتوں میں دیکھ لیں، کمائیوں میں دیکھ لیں، ہر طرف جھوٹ، وہاں پہ حقیقت کیا ہے؟ اور پھر ہی لوگ پھر یہ بھی ڈاؤٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں خدا کی ذات بھی ہے یا نہیں، یہ بھی کوئی حقیقت ہے یا نہیں، یہ بھی ایسے ہی باتیں بنائی ہوئی ہیں۔ تو تب الحق کی طرف آئیں۔ الحق وہ ہے جو حقیقتاً موجود ہے، اس کا وجود ہے، اور اس کی معبودیت کے دلائل بھی موجود ہیں اور ثابت ہیں، جس کے انکار کی کوئی بھی گنجائش ہی نہیں ہے کہ کوئی انکار کر سکے، اس لیے کہ اس کا ثبوت، اس کا وجود ہونا لازمی ہے۔ وہ ایسی ذات ہے، وہ نظر نہیں آتا، مگر ہر طرف اس کی وجود کے دلائل موجود ہیں، اور وہ خود بتاتا ہے کہ وہ حق ہے۔ اور نہ صرف وہ خود حق ہے، ٹروتھ ہے، سچائی ہے۔ حق کیا ہوتا ہے؟ سچائی، ریالٹی، حقیقت، برحق ہونا، وہ برحق ہے۔ اس لیے میں آپ کو انگلش میں بھی بتاتی ہوں، آپ کو اردو میں کوئی نئی لفظ سمجھ آتا تو آپ کو انگلش میں سمجھ آ جائے، کہ کسی اینگل سے بھی آپ کو سمجھ آئے کہ میں کیا آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں۔ تو اس کی ذات برحق، تو جو اس نے یعنی حق ہے، ایک ٹروتھ، سچائی بھی، جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ بات بالکل حق بات ہے، یہ حق بات کہہ رہا ہے، تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی سچی بات کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ حق ہے، اور اس نے جو بات کہی وہ بھی سچی ہے، اس کا کلام بھی حق ہے، اور اس کا کلام جب حق ہے تو اس میں جو اس نے وعدے کیے ہیں ملاقات کے، وہ بھی حق ہے کہ ہم ایک دن ملیں گے۔ اور اگر یہ ملاقات بھی حق ہے تو پھر آگے جو جنت یا جہنم ہے وہ بھی حق ہیں دونوں۔ تو یہ سیکوینس ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھتے تھے تہجد کے لیے تو کیا فرماتے تھے؟ اللہم انت نور السماوات والارض ولک الحمد انت ملک السماوات والارض ولک الحمد انت الحق ووعدک الحق ولقاؤک حق وقولک حق والجنت حق والنار حق والنبیون حق، کہ اے اللہ تو حق ہے، تیرا وعدہ بھی حق ہے، سچا ہے، تیری ملاقات بھی سچی ہے، تیری بات بھی سچی ہے، جنت بھی سچ ہے جنت، جہنم بھی سچ ہے، نبی بھی سچ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کیا چیز رکاوٹ بنتی ہے حق کو ماننے میں؟ جب
اتنی सारी फेक चीजें हों तो फिर इंसान हर चीज को फेक समझने लगता है। जब हक और बातिल को गड़मड़ कर दिया जाए तब भी मुश्किल होती है समझना कि हक क्या है। और शैतान भी उसको ऐसे करके पेश करता है कि जो जैसे इन यूथ के जहन में, यंगस्टर्स के जहन में ऐसी बातें डाल देना कि पता नहीं है भी कि नहीं, ऐसे ही बातें करते हैं, पता नहीं इंसान को जरूरत थी तो ऐसे ही उसने कह दिया। तो अल्लाह ताला हक है और हक के लिए हमें खड़े होना चाहिए कि आपको पता है कि ये सच्चाई है। तो उस वक्त चाहे वो कोई भी बात है, ये नहीं कि सिर्फ ये बात, बल्कि कोई भी बात जो हक है, क्योंकि अल्लाह ताला हक है, वो हक को ही पसंद करता है। तो इसलिए हक के ऊपर स्टैंड लेना चाहिए एक मुसलमान को, क्योंकि वो हक पे ईमान रखता है। अल हक, उसका रब अल हक है। और जब हक के ऊपर बात आए तो फिर ये नहीं देखना चाहिए कि ये मेरे माँ बाप हैं, मेरे बहन भाई हैं या क्या है, मैं इनके खिलाफ कैसे कोई फैसला दूं या कोई बात करूं, इनको पसंद नहीं आएगी, या मेरी दोस्त है इसको पसंद नहीं आएगी। नहीं, जो हक है वो हक है। आप सोचें कि एक दफा एक मुसलमान था, उसने किसी के घर से आटे की बोरी चोरी कर ली। वो आटे की बोरी के नीचे सुराख था जिससे कि आटा निकलता गया और उसके घर तक पूरी लाइन लग गई। उसने सोचा कि ये तो मैं पकड़ा जाऊंगा। उसने एक यहूदी के घर जाके उसको कहा कि ये आटा तुम अपने पास मेरी इमानत रख लो। उस जमाने में लोग इस तरह रखा करते थे। उसने रख ली। अब कुछ अरसा गुजरा, वो जो जिसके घर से चोरी हुई थी वो जाके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाके उसने ये शिकायत की कि मेरे घर से तो इस तरह से चोरी हो गई। चोर का पता लगाने के लिए देखा गया तो देखा गया कि यहूदी के घर तक तो आटे का सारे निशान पड़े में। यहूदी को पकड़ा गया। तो उसने कहा कि मैंने तो नहीं चोरी की। जब बहुत तहकीक की गई तो पता चला कि ये मुसलमान है जो चोर है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हालांकि वो मुसलमान था और दूसरा यहूदी था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी के हक में फैसला दिया। क्यों? इसलिए कि हक यही था, सच्चाई यही थी। तो ये नहीं देखना चाहिए कभी कि आ, कौन है जिसके लिए मैं बोलूं, ये इसके लिए बोलूं कि नहीं बोलूं। और अगर बोला तो फिर ये ना हो कि ये मुझसे नाराज हो जाए, और ये ना हो कि फिर ये मुझे अपने दोस्त ना बनाए। नहीं, हक के लिए खड़े होना हर मुसलमान का काम है, क्योंकि वो अल हक के ऊपर ईमान रखता है। ये पूरा जिंदगी को आपकी चेंज कर देता है जब आप कहते हैं ना कि हक के ऊपर आप ईमान रखते हैं, अल हक है वो। तो फिर जहां पे भी हकीकत है, जो सच्चाई है, उसके ऊपर खड़े हो जाना। और सच्चाई क्या है? एक तो हमने सच्चाई की, जो हकीकत है उसके अपने पैमाने बनाए हुए, अपने क्राइटेरिया बनाए हैं। मसलन है कि हमें ये लगता है कि कामयाबी इसमें है कि किसी की लेग पुलिंग की जाए और फिर ऊपर चढ़ा जाए, फिर प्रमोशन मिलेगी। जब इसको नीचे खींचूंगा तो मैं ऊपर जाऊंगा। झूठ बोला जाए तो फिर पैसे बचाए जा सकते हैं। टैक्स में झूठ बोला जाए, चाहे वो कहीं झूठ बोला जाए, उससे पैसे बचेंगे मेरे, तो कामयाबी मिलेगी मुझे। इसी तरह हेरा फेरी करूंगी तो बचत होगी, तो कामयाबी होगी। इसी तरह फिर मैं, अगर मुझे इज्जत पानी है तो मैं बड़ा बन बन के दिखाऊंगी, उन लोगों में अपनी बड़ाइयाँ शेखियाँ करूंगी तो मुझे इज्जत मिलेगी। और इसी तरह मैं अगर बदला लूंगी किसी से तो लोगों के अंदर रोब बैठेगा कि ये कोई बड़ी चीज है। जबकि अल हक कुछ और बताता है। वो बताता है इससे उलट, कि माफ कर दोगे तो इज्जत बढ़ेगी, आजी इख्तियार करोगे तो तुम बड़े बनोगे। बड़े बनने से नहीं बड़े बनोगे, झुकने से बड़े बनोगे। माफ करने से तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी, इज्जत कम नहीं होगी। सच बोलोगे तो उसमें कामयाबी होगी। तो अल हक कुछ और बताता है, हक कुछ और है और हमने कुछ और समझा हुआ है। तो जिंदगी को इसके मुताबिक गुजारना ये जरूरी है। और इस्लाम हक है। इस्लाम के अलावा किसी और चीज को भी तलाश करोगे वो हक नहीं है, फिर वो गुमराही है, फिर वो दलालत है, फिर जाके कहीं गुमराही के गड़े में गिर जाओगे। लेकिन हम उस चीज को भी इतनी नहीं अप्रिसिएशन देते कि हम जिस दीन के ऊपर हैं वो दीन अल हक है, और उसके ऊपर रहना हमारी कामयाबी है। फिर हम सोचते हैं कि खुशी किस में है? खुशी इसमें है कि मेरी जॉब बड़ी हो जाए, खुशी इसमें है कि मेरे पास ठाठ बाट हो, ऐश आराम हो, मेरे बच्चे फलां फलां जगह पे उनके बड़े बड़े ओहदे हों, मेरे पास ये गाड़ी और ये घर हो, तो इसमें खुशी है।
जबकि हमें हक अल्लाह ताला ने बताया, कुरान में बताया कि हक क्या है, खुशी किस में है, हकीकी खुशी किस में है। वो हकीकी खुशी तो किसी और चीज में है। ये तो खुशियां नहीं लाती। इसीलिए जब हम इन चीजों को पा भी लेते हैं तो हमें समझ आती है कि ओहो, इसमें तो खुशी थी ही नहीं, खुशी तो किसी और चीज में थी। अल्लाह ताला फरमाता है, तुम खुश होना चाहते हो, सुकून चाहते हो, तो ये रास्ता जो कुरान बता रहा है ये है हक, इसके ऊपर चलो। तो ये तो वही चलेगा या वही जानना चाहेगा जो ये समझता होगा कि मुझे रास्ता मालूम करना है, मुझे कोई राह दिखा दे, मैं लॉस्ट हूं। मगर जो समझता है कि मैं तो खुद ही बहुत बड़ी चीज हूं, वो कहाँ किसी से रास्ता पूछना चाहेगा। फिर हम कहते हैं मैं अल्लाह की खातिर कर रहा हूं, ये सब अल्लाह की खातिर, जबकि ऐसा नहीं होता। तो ये हक तो ना हुआ, तो अपनी बोलने में भी हक लाना है कि हक मैं बोलूं, सच बोलूं या नहीं। तो हम कहते हैं ना, हक बात करो, तुम ऐसे ना कहो, हक बात करो। तो क्या मतलब होता है इसका, जो यानी जो सच्ची बात है वो करो। वो अल्लाह खुद भी सच्चा, उसका कलाम भी सच्चा, और वो एक सच्ची हकीकत है। वो ऐसी बातें नहीं है जो किसी ने बस सोचा और बना के बैठ गया, या कोई किसी ने जरूरत महसूस की है खुदा की और वो बना के बैठ गया। उसका कलाम सच होने का एक वाकया आता है कि एक शख्स ने ये जानना चाहा कि कौन सा दीन सही है, तो वो बड़ी खूबसूरत किताबत भी करता था। उसने ये तरीका किया कि तौरात, इंजील और कुरान की बड़ी खूबसूरत किताबत की और बीच में कमी बेशी कर दी। फिर तौरात को लेकर उलमाए यहूद की खिदमत पेश किया, उन्होंने उसको पढ़ा और खूबसूरत किताबत देख के उसको इनाम दिया। इंजील का नुस्खा ईसाइयों के पास लेके गया, उन्होंने भी इसकी मेहनत को बड़ा सराहा और कहा कि बड़ी अच्छा तुमने काम किया, और बड़ी रकम दे के उसको, क्योंकि उसने बड़ी ही खूबसूरत राइटिंग की हुई थी, उसको उसका नुस्खा खरीद लिया। इसके बाद कुरान करीम का नुस्खा उलमाए इस्लाम की खिदमत में लेकर आया, तो उन्होंने कमी बेशी देखी तो उन्होंने पकड़ा और उसको मारा और उसको हाकिम के पास लेके गए। हाकिम ने देखा कि कुरान की तहरीफ की है इस जुर्म में, तो इसको कत्ल का हुक्म दे दिया। जब उसने ये देखा तो उसने कहा कि मैं तो कलमा पढ़ता हूँ, उसने शहादा ली और उसने कहा मैं मुसलमान होता हूँ, इसलिए कि मैंने तो सिर्फ इसलिए किया था कि मैं जानना चाहता था कि कौन सा दीन है जो सही है और महफूज है। और मेरे इस तजुर्बे से साबित हो गया कि दीन इस्लाम ही हक है, और ये किताब सच्ची है और इसमें कोई तहरीफ नहीं कर सकता। तो अल्लाह ताला की जात अल हक है, इसको मानने का ये है कि हम जब इस नाम पे अल्लाह ताला के ईमान रखते हैं, तो इसके बाद हम हर एक को, जिसको भी कोई लोग कुछ समझते हैं कि ये भी हमारे काम संवार सकते हैं, चाहे कोई फरिश्ता है, चाहे कोई पैगंबर है, चाहे कोई औलिया अल्लाह है, या कोई भी इंसान है, पीर है, फकीर है, कोई दुनिया से जा चुका, ये कोई कुतुब है, कोई अजमेर है, कोई गौस है, कोई भी है, उन सब से उम्मीदें छोड़ के इंसान उस एक हकीकी रब, जो सच्चा रब है, उसकी तरफ इंसान आता है। और ये अल हक, उसका नाम ही हमें बताता है कि हमने उससे सारी उम्मीदें वाबस्ता रखनी है, क्योंकि वो सच्चा है और उसने बताया है, उसका कोई शरीक नहीं है, उसका कोई शरीक नहीं, कोई काम बना नहीं सकता। जब इंसान ये सोचता है ना, धोखा कहाँ से खाता है, जब वो ये देखता है, हाँ देखो, अंबिया कराम भी तो उनके पास मोजजात होते थे और औलिया कराम की करामतें होती थीं और ऐसे हो गया, और वो सच्ची झूठी कहानियां कई औलिया कराम की खुद ही बना बना के आगे बताते रहते हैं। जो उनकी करामतें थीं वो अपनी जगह है, लेकिन बाज तो ऐसी अक्सर ही बल्कि कहानियां ही बनाई हुई हैं। अंबिया के मोजात बिल्कुल सच्चे हैं, उनको लेके सोचते हैं कि अब वो जो उस वक्त ये कर सकते थे तो अब भी हमारे लिए भी कर सकते हैं, और औलिया अल्लाह में देखे उनकी ये करामतें थी तो हमारे लिए भी कोई हेल्प कर सकते हैं। तो इसमें एक चीज, सिर्फ एक छोटी सी मिसाल से मैं आपको समझाना चाहती हूँ। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मन के लश्कर की तरफ एक मट्टी कंकरियों की फेंकी आपने, और अल्लाह ताला की कुदरत से सारे लश्कर की आंखों में वो जाके मट्टी पड़ गई और उनको कुछ नजर नहीं आता था। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, ये मुआजा था ना नबी का,
تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، جب آپ نے یہ پھینکی نا تو آپ نے نہیں پھینکی، اللہ تعالیٰ نے پھینکی تھی کہ ان کی آنکھوں تک پہنچ جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا یہ، یعنی جتنے بھی معجزات یا کرامات کسی کی بھی آپ کو سنائی جاتی ہیں تو اس میں یہ نہ سوچیں کہ یہ ان کا اپنا کمال تھا، بلکہ ہم قرآن کریم میں پڑھتے ہیں کتنی دفعہ کہ پیغمبروں کو جب لوگ کہتے تھے آپ کیوں نہیں عذاب لے آتے، آپ کیوں نہیں یہ جس سے ہمیں دھمکاتے ہیں وہ کیوں نہیں لے آتے، تو وہ کہتے تھے کہ ہمارے بس میں نہیں ہے یہ، ہم نہیں اس کے اوپر کوئی بس رکھتے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا مرضی ہے کب کرے۔ کل انی لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، اے نبی آپ کہہ دیں ان کو کہ میں تو اپنی جان کے بارے میں بھی کوئی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، یا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرما دیا، آپ کے بتا دیں ان کو، اگر میں رکھتا ہوتا تو میں اپنے لیے سارے فائدے کر دیتا، میری تو زندگی میں کبھی کوئی مشکل ہی نہ آتی۔ اتنی صاف صاف آیات پڑھ کے بھی، اللہ کا کلام کو مانتے ہوئے بھی کہ یہ حق ہے، تو پھر بھی انسان اگر ایسا کرے کہ آ، یہی شرکیہ عقائد رکھے تو یہ تو بالکل قرآن کے خلاف ہے، قرآن پہ پھر کیسا ایمان رہا؟ تو عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے سب چیز ہوتی ہے، اس کی مشیت سے سب کی چیز ہوتی ہے، اور حق یہی ہے۔ اور حق ہم یہ بھی کہتے ہیں فلاں کو اس کا حق دے دو، فلاں کو اس کی حق پہنچا دو، جیسے ہم کہتے ہیں اس بیٹے نے تو ماں باپ کا حق ادا کر دیا، یعنی جیسا کرنا چاہیے تھا ویسا کیا۔ تو ہمیں اپنی زندگی بھی جیسے اللہ تعالیٰ نے بتا دی ویسے ہی گزارنی چاہیے، اور اس کا حق پہچانے ہم، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی جیسے قدر کرنی چاہیے تھی۔ تو اگر انسان وہ اللہ تعالیٰ کا حق، جو عبادت کا حق صرف اس کا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، اس کو کسی اور کو دیتے ہیں اور شامل کرتے ہیں، تو ہم نے یہ بھی ڈنڈی مار دی، جھوٹ ساتھ شامل کر دیا کہ کوئی اور بھی ہے جو ہمارے کام سنوار سکتا ہے۔ تو سچائی پہ زندگی گزاریں، ہم اس نام کو لے کر، اور اپنی عمل کے لیے کیا دیکھتے ہیں، سچائی پہ ہم نے زندگی گزارنی ہے، اور سچائی وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتا دی۔ نمبر 2، ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ نمبر 3، کبھی سچائی کو چھپانا نہیں ہے، ہمارے سامنے حق ہو تو اس کو چھپائیں نہیں۔ اور نمبر 4، سچائی سے محبت کرنی، سچائی جس طرف بھی ہو ہم نے اس طرف ہی رہنا ہے، چاہے وہ ہمارے پیارے ہی کیوں نہ ہو، ہمارا خاندان ہے، ہمارے دوست ہیں، ہماری برادری ہے، کچھ بھی ہے، مگر جو حق ہے اس سے محبت کرنا سیکھیں اور اس کو چھپائیں نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس نام کے اوپر مطابق چلنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا جو ذکر ہے وہ ایسا ذکر ہے کہ اگر آپ نے وہ ذکر کر لیا، ہر دن آپ نے کرنا ہے، لیکن اگر آپ نے وہ ذکر کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کے وقت یہ کلمات پڑھ لیے تو میں خود اس کو ہاتھ سے پکڑ کر جنت میں داخل کروں گا۔ یہ سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے، خود داخل کروں گا اس کو جنت میں۔ تو کتنی بڑی یہ بات ہے، اور کتنا چھوٹے سے کلمات ہیں، یعنی تھوڑے سے کلمات ہیں، لیکن ان کے اندر وزن بہت زیادہ ہے اگر آپ اس کو سوچ سمجھ کے آپ ان کو ادا کریں۔ کیا ہے؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ، کہ میں راضی ہوں اللہ کے رب ہونے پہ، واقعی راضی ہیں اس حق کے حق ہونے پہ، کیا واقعی آپ اس کو رب مانتے ہیں اور اس کے اوپر راضی بھی ہیں؟ تو پھر کہیں اور جانے کی ضرورت ہے، پھر اس سے ہی صرف مانگیں، پھر اس کے کسی فیصلے پہ اعتراض نہ کریں، پھر اس کے ہر فیصلے پہ راضی رہیں، پھر اس کے جتنے اس نے شریعت میں احکامات دیے ہیں ان کو دل سے مانیں اور ان کے اوپر خوش ہوا کریں کہ یہ میرے اللہ نے حکم دیا، اور اس کے اوپر بھی راضی رہیں۔ رب ماننے کا یہ مطلب ہے وبالاسلامی دین، اور اسلام کو دین ہونے پہ میں راضی۔ اب اسلام کے علاوہ جو غیر مسلموں کی چیزیں ہیں، عیسائیوں کی، یہودیوں کی، ہندوؤں کی، ان کی چیزیں اپنے پاس لانے کی ضرورت نہیں، اور نہ ان سے محبت کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کرسمس کریں تو ہم بھی کریں، وہ ویلنٹائن کریں تو ہم بھی کریں، وہ ہالووین کریں تو ہم بھی کریں، وہ ہولی منائیں تو ہم بھی منانا شروع کر دیں۔ کوئی چیز ہی نہیں ہم نے چھوڑی، تو پھر کیا اسلام کو دین ہونے پہ ہمیں ہم راضی ہیں؟
वे तो हमें इस्लाम दीन पसंद ही नहीं, ईद हमें वैसे बोर लगती है। तो रदीतु बिल इस्लामी दीना भी है कि इस्लाम दीन हो मेरे को, यानी दीन इस्लाम के ऊपर भी मैं राजी हूँ। वह भी मोहम्मद बिन नबी है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पे भी, नबूवत पे भी मैं राजी हूँ। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के ऊपर राजी होने का मतलब क्या, उनके तमाम अहकामात, उनकी तमाम बातें मुझे पसंद है। मैं किसी उनकी बात को मुझे उसके ऊपर ना कोई एतराज है और ना कोई इसके ऊपर मुझे शिकवा है। और आज की दुआ बहुत प्यारी दुआ है, और चूंकि हम रमज़ान में शुरू में तो बड़ा जोश दिखाते हैं और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हमारा जोश ठंडा पड़ना शुरू हो जाता है, तो बेहतर है कि हम एक दुआ मांग लिया करें अल्लाह ताला से, रब्बी आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नी इबादतिक। तो हम थकेंगे भी नहीं, हमारा शौक भी रहेगा कि अल्लाह ताला तू मदद फरमा हमारी अपना जिक्र करने पे, शुक्र करने पे और अच्छी इबादत करने पे, कि अल्लाह तू मेरे से करवा लेना। यानी ये तौफीक हम मांग रहे हैं, अल्लाह ताला से मदद मांग रहे हैं, क्योंकि हमने तो खुद अपने आप पे भरोसा नहीं किया कि हमारे अंदर कोई कुव्वत ताकत है या हमारे अंदर कोई इतनी बड़ी यानी सलाहियत है, बल्कि अल्लाह हमें तेरी मदद चाहिए, तेरी मदद के बगैर हम ये नहीं कर सकते। तो ये दुआ हमेशा मांगते रहना चाहिए, और ख़ास तौर पे नमाजों के बाद इस दुआ को मांगा करें, कि यही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था, ताकि हमारी नमाजें भी अच्छी हों, हमारी बाकी इबादत भी, हमारा जिक्र भी, और हम शुक्र करने वाले रहें और अच्छी अल्लाह ताला हमसे इबादत करा ले। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।